of Rotary Year 2024-25, we all will raise for the prayer. Today we have Dr. Bharatbhai Patel as a guest speaker. He is a well-known surgeon of Bhavnagar. બધા એમના નામથી પરિચિત જ હશો. હું રોટરી તેજલબેનને વિનંતી કરીશ કે એમનું સ્વાગત કરે. I will request Rotarian Hetal Mehta to recite the four-way list. Thank you, ma'am. It is my privilege to say this thing, the four-way test. The four-way test of the things we think, say or do. Is it the truth? Is it the fair to all the concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all the concerned? Thank you. Thank you so much. Thank you, Andrea. I will request Rotarian Falguniben Parekh to deliver the thought of the week. Thanks, President. Good evening, all. Today's thought of the week is life begins to feel lighter and better when you give yourself the same love and kindness you seek from other people. Thank you. Thank you, Falguniben. I will request Rotarian Krishna Ben Shah to announce the birthday and anniversary greetings. Thank you, President. Hello, everyone. For first birthday, 20th June, Rotarian Falguni Parekh. Second June, Rotarian Dr. Jinali Modi. 23rd June, Rotarian Vishakha Tapoli. 18th June, Rotarian Artiben Kothari. 29th June, Rotarian Shweta Lalani. Thank you. Thank you, Krishna Ben. Now I will request Rotarian Amisha for secretary report. Hello. Good evening, everyone. I welcome you all in the last meeting of the year 24-25. And I am here to present my last secretarial report. Okay, on 9th June, installation of a sanitary pad disposal machine ઉમરાળા કન્યા શાળામાં
જ્યાં 400 થી વધારે દીકરીઓ છે ત્યાં મશીન ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે જેનો બધા લાભ લઈ શકશે. 7th June Presidential Award. In a heartfelt ceremony, President Rotarian Dr. Kashmiraben Kothari recognized and awarded all who had contributed their time and effort throughout the year. Their dedication and hard work played a crucial role in the club's success, and the award served as a token of appreciation for their unwavering support. The atmosphere was filled with gratitude and pride as each member was acknowledged for their unique contributions. Thank you. આખા વર્ષ દરમિયાન જે કોઈ ક્લબ એક્ટિવિટીઝમાં હેલ્પ આઉટ કર્યું હોય એને લાસ્ટમાં પ્રેસિડેન્ટ એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરે છે. નેક્સ્ટ વોઝ installation ceremony. 15th June, in the presence of DG Rotarian Amardeep Singh Bunet and First Lady, installation ceremony was held at the Rasoi Dining Hall. Incoming President Rotarian Namrita Ji Chadha and her team took the oath to serve Rotary Vibrant for the upcoming year 25-26. A meeting માં guest speaker હતા ડોક્ટર નિમિતભાઈ ઓઝા જેમણે બહુ સરસ વક્તવ્ય આપ્યું હતું. નેક્સ્ટ ઇઝ 18th June towel and napkin distribution at Ant Udyog Shala. To support and uplift the visually impaired community, one of our dedicated members recently distributed towels and napkins at Ant Udyog Shala. A total of 100 students received fresh, high-quality towels and napkins, ensuring better hygiene and personal care. Okay, these were the projects done in the last month, and upcoming projects are કાલે અંધોદ્યોગ શાળામાં 100 જેટલા બાળકોને અમારા જ એક મેમ્બર દ્વારા સ્વાદિષ્ટ ભોજનના રૂપમાં ઢોસાનું ભોજન છે. તો મેમ્બર્સને અનુરોધ છે જે કોઈ જોઈન થઈ શકે પ્લીઝ આવજો. અને એક નોટબુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એની ફર્ધર ડિટેલ્સ ગ્રુપમાં આવશે. સો ધીસ ઇઝ ઇટ. થેન્ક યુ સો મચ. આમ તો જેમના પરિચયની આપણને જરૂર નથી, જેમના નામે જ અત્યારે આટલું ઓડિયન્સ હાજર છે, છતાં પણ એક ફોર્માલિટી છે. તો આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ ડૉક્ટર જીનાની મોદી ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ડૉક્ટર ભરતભાઈ પટેલ. Good evening, sir. Good evening, everybody present here. I take a lot of privilege in introducing Dr. Bharatbhai Patel. He is just like family to me. એટલે મનમાં ક્યારે પણ કોઈ પણ પરિવારને વ્યક્તિને કે દૂરના પણ કોઈ એવું વ્યક્તિ જે અટવાયેલું હોય ને તો સૌથી પહેલા વિચાર એમ જ થાય કે ભરતભાઈની રાય લઈ લઈએ તો બધું બરાબર સમજાવી દેશે. So I generally go to him for a lot of personal advice. Introducing him means, in a world where medicine often treats symptoms, Dr. Bharatbhai stands as a beacon of holistic healing and deep compassion. With over 40 years of experience in surgery and nearly 3 decades of dedicated to yogic practice, he brings a rare blend of scientific precision and spiritual wisdom. At 69 years of age, he continues to transform lives, not just with a scalpel, but with his sincerity, care, and unwavering belief in the body's ability to heal through nature, breath, and balance. He has conducted more than 50 of Sri Tavyarji's yoga science workshops, empowering people to reverse lifestyle diseases like diabetes, hyperthyroidism, and thyroid disorders. With over 60 talks delivered across various institutions, Dr. Patel shares his profound knowledge on subjects like health, nutrition, emotional well-being, genetics, epigenetics, the oxygen and plant paradoxes, medicinal plants, and biofood. His approach is genuinely integrative, uniting modern science with timeless wisdom, always with the well-being of the patients at his heart. Dr. Bharatbhai is not just a doctor, but he's a healer, he's a teacher, and a compassionate guide to those who are seeking true wellness. I welcome you, sir, to the Rotary lecture
and I hope that આજે આપણે એમના પાસેથી જે બી હેબિટ્સ છે સમજશું, it will stay with us for a very long time. Thank you. Bharatbhai, next 45 minutes are yours. Thank you, Dr. Jinali, for nice introduction. President, Dr. Kashmira Ben, Secretary Ami Ben, I think हमारा डॉक्टर भाविसी साहेब હાજર છે એ જાણીને બહુ આનંદ છે, કારણ કે સાહેબને હમણાં જ મારે થોડા વખત પહેલા બેઠા હતા અને ડિસ્કશન થયું. બાકી મારી પાસે હું જે વાત કરું ને એલોપેથિક ડોક્ટરને માટે માનવું થોડુંક અઘરું હોય છે, પણ આપણે આપણી માન્યતામાંથી તો સાહેબ બહાર આવવું જ પડે. અને તમે અહીંયા હાજર રહ્યા, મનીષભાઈ વેલકમ. તો મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો કે આપણામાંથી કોઈકને વિઝન આવે કે આપણે ડૉક્ટર એઝ એ ડૉક્ટર સાહેબ આપને માલુમ જ હશે કે આપણને ઘણું બધું નોલેજ છે એઝ એ ડૉક્ટર, પણ આપણે આપણા સોશિયલ સ્ટેટામાં સૌથી વધુ ડિસીઝ પ્રોફેશન છીએ. આપણું બાકી બધા કરતાં 10 વર્ષ આયુષ્ય ઓછું છે, અને કાર્ડિયોલોજી ડાઈઝ ઓફ હાર્ટ એટેક. ફિઝિશિયન ગોટ ધ ડાયાબિટીસ એન્ડ બ્લડ પ્રેશર. સર્જન ગોટ ધ IBS એન્ડ colonic problem. This is the science which we doesn't look back કે આનું શું કારણ છે. why કાર્ડિયોલોજીસ્ટ આપણે એમ માનીએ છીએ કે એને ફક્ત હાર્ટની વધુ ખબર હોય તો એને શું કામ હાર્ટ એટેક આવવો જોઈએ, બરાબર છે. પણ દર વર્ષે તમે છાપામાં વાંચશો કે યંગ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ડાઈઝ ઓફ હાર્ટ એટેક. તો એનું સાયન્સ છે અને એ બધું રિસર્ચ થઈ ગયું છે, પણ યુઝ્યુઅલી આપણે આપણા રૂટીન માન્યતાઓમાંથી બહાર આવતા નથી. તો આપણે જે નામ રાખ્યું છે કે હેલ્ધી હેબિટ્સ ફોર લાઈફ ટાઈમ ચેન્જીસ માટે, તો પહેલા હેલ્ધી હેબિટ્સ માટે સૌથી અગત્યનું છે એ આપણી માન્યતાઓ બદલવાની છે. આપણે માન્યતાઓ ન બદલીએ તો આપણે હેલ્ધી હેબિટ્સ અમલમાં જ ન મૂકી શકીએ. આપણી માન્યતાઓ ફિક્સ છે અને એ માન્યતાઓ બદલવાની છે. અને આપણે એમ માનીએ છીએ અને એલોપેથી એમ માને છે ઘણા બધા રોગો મટી શકતા નથી, બધા જ રોગો મટી શકે છે. આ હકીકત છે. અને મારી આ માન્યતા બદલાણી. હું જ્યારે 82-83માં સર્જરી ભણતો હતો ત્યારે એક પેશન્ટ આવ્યું, 37 યર્સનો યંગ પેશન્ટ. સાહેબ એને સેમિનોમા ઓફ ધ ટેસ્ટિસ હતું. એ વખતે આપણી પાસે સોનોગ્રાફી નહોતી. અમે એ વખતે એમને ઇટ વોઝ સ્પ્રેડ, ધેર વોઝ પેરાએમોટિક લિમ્ફ નોડ્સ સેકન્ડરીઝ ઇન ધ સ્કાલ. અને અમે એને તાતામાં મોકલ્યું, કારણ કે ગુજરાતમાં કાંઈ નહોતું એ વખતે કેન્સર માટે બહુ છે. અને તાતામાંથી એ લોકોએ એને લખીને આપ્યું કે આનું કાંઈ થઈ શકે નહીં, આની પાસે લાઈફ નથી. એ પેશન્ટ અમારી પાસે પાછું આવ્યું જામનગર મેડિકલ ઇરવિન હોસ્પિટલમાં. અને અમે એને કીધું કે ભાઈ જો તું 37 વર્ષનો છો, ફેમિલી હશે, તારે તારું ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ જે કરવું એ કરી લેજે. આ લોકોએ ચોખ્ખું કીધું છે કે તને તારું કાંઈ સારવાર થઈ શકે એમ નથી ને તું બચી શકીશ નહીં. એ પેશન્ટ કે હું વાત કરું સાહેબ, હું આ બધું મટાડીને આવીશ. તો એ વખતે તો અમારી માન્યતામાં એ હતું જ નહીં. એટલે મેં કીધું આ કોઈ ફાંકોડી છે, આ એટલે ભૂલી ગયા અને એ વયો ગયો. 6 મહિના પછી આવ્યો. એ કે સાહેબ આ ફાઇલ જુઓ. યાદ નહોતું, મોઢું તો યાદ નહોતું, કારણ કે એ વખતે તો આવું માનતા જ નહીં કે આવું કાંઈ થઈ શકે. એટલે ફાઇલ જોઈ અને કે હવે મને તપાસો. અમે એને તપાસ્યું, કોઈ સાઇન નહોતી ડિસીઝની. અમે એને તાતામાં પાછો મોકલ્યો કે ભાઈ તું ત્યાં તપાસ કરી આવ. તાતાવાળાએ લખી આપ્યું કે આને કશું છે નહીં.
મેં કીધું ભાઈ તે આ બધું તો ઠીક, પણ તે કર્યું શું? અને સાંભળજો એણે શું કર્યું એ. એણે કીધું કે હું જામનગરનો બિઝનેસમેન હતો, મેં રાજકોટમાં એક ફ્લેટ લઈ લીધો ફેમિલીથી દૂર રહેવા, કારણ કે રોજ સવારે રોતલ મોઢા ફેમિલીના જોવા એ મને ભાંગી કાઢે, એટલે મેં રાજકોટમાં ફ્લેટ લીધો અને બીજું કાંઈ નથી કર્યું, ગાયત્રી સાધના કરી. ત્યારે એક વિઝન આવી કે આવું સાયન્સ હોઈ શકે. એ વખતે તો મેં આ બધું કર્યું નહીં, હું જે યોગા પ્રેક્ટિસ ત્યાં સુધી એનું સાયન્સ ભલે ન સમજાવું, પણ એક વિઝન આવ્યું કે આ એક સાયન્સ હોઈ શકે. ત્યાર પછી તો આપણા મેડિકલ લિટરેચરમાં આવા હજારો કેસ છે કે જેને આપણે માનીએ કે ન મટે પણ બધા મટી ગયા હોય, એવા હજારો કેસ છે. અને રિસન્ટ કેસમાં જો કોઈએ બુક વાંચી હોય, અનિતા મુરજાનીનો કેસ 2006 નો કેસ છે, ટર્મિનલ કેસ ઓફ ધ બ્રેસ્ટ કેન્સર. એની બુકનું નામ છે ડાઇંગ ટુ બી બી. વાઇન ડાયરે એની બુક લખવામાં મદદ કરી હતી. અને ટર્મિનલ કેસ જે હોસ્પિટલમાં છેલ્લા સ્ટેજમાંથી ટોટલી પાછી આવી, અત્યારે જીવિત છે અને એનો બધા ડિસીઝ વહી ગયા છે. ત્યાર પછીનો કેસ હાઉ રિસન્ટ છે, તમે ડૉક્ટર અમિત એમ્સના ડૉક્ટર છે, એના યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો અવેલેબલ છે. અને એને બ્રેઇન ટ્યુબરક્લોસિસ ઓફ ધ બ્રેઇન ગ્રાન્યુલોમા થાય છે. એકવાર સર્જરી કરે છે, એકેટી આપે છે, બીજી વાર એકેટી ફરીવાર થાય છે, એકેટી કામ નથી કરતી. અને એને એમ છે કે હવે મને આ નહીં મટે, પણ એને ઓલ્ટરનેટિવ, તમે ન માનો, એણે રાજયોગ કરવાનું ચાલુ કર્યું, એનો ટ્યુમર ડિસેપિયર થઈ. તો આપણે આ બધું સાયન્સ સમજવું જોઈએ. એટલે આપણી માન્યતાઓ કે ભાઈ આપણને ડોક્ટરો મગજમાં નાખી દે છે કે આ ન મટી શકે, એ બદલવાની જરૂર છે. બીજું, એક બીજી માન્યતા ડોક્ટરો આપણને આપે છે કે રોગ વારસાગત હોય છે અને આપણે સ્વીકારી લઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી આપણે જે સ્વીકારીએ છીએ, માન્યતા આપણી હોય છે, એ જ આપણું શરીર બને છે, આપણી દુનિયા બને છે. અને એમાં પણ રિસર્ચ થઈ ગઈ છે. જીનેટિક્સ, જીન્સ હેઝ નો પાવર. 1% વધુ જીનેટિક્સ પાસ વારસામાં થતું નથી. એ બુકનું નામ છે, એ ઘણી બધી બુક છે, પણ હું જેનો રેફરન્સ આપું છું એ બુકનું નામ છે બાયોલોજી ઓફ બિલીફ. તમે જે માનો એ પ્રમાણે તમારું બોડી બિહેવ કરે છે. જીન્સ એ એક ખાલી નકશો છે. તમને આર્કિટેક્ટ તમારા ઘરનો નકશો આપે, પણ એમાં કન્સ્ટ્રક્શન કેમ કરવું એ તમારા હાથની વાત છે. એ તમે જે માનો એ પ્રમાણે જીન્સ એક્સપ્રેસ થવું કે નહીં એ નક્કી કરે છે. અને એ આખી રિસર્ચ બુક છે. બીજું, બધા એમ માને છે કે ઉંમર સાથે રોગ આવે જ. મને ક્યારે ઉંમર થાય એ નથી ખબર, કારણ કે હું આજે આ ઉંમરે તે મારે ત્યાં વર્તમાનમાં મારી ચેમ્બર 5મા ફ્લોર ઉપર છે. બેઝમેન્ટમાંથી 2 પગથિયા કૂદતો જ 5 દાદરા ચડું છું. એટલે આપણે માનવાનું નહીં, એ માન્યતા છે કે આપણે ઉંમર સાથે શક્તિ ઘટે, રોગ આવે, આપણે માનીએ એ પ્રમાણે આપણું શરીર બિહેવ કરે. મૃત્યુ રોગથી જ થાય છે, જરૂરી નથી. આપણે કહીએ છીએ કે આપણો શ્વાસ પૂરો થાય, પણ એઝ એ યોગી હું કહીશ કે પ્રાણ ઉપર આધાર રાખે છે. આપણો પ્રાણ પૂરો થાય, પ્રાણનું કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ થાય ત્યારે મૃત્યુ આવે. જે રોગ જરૂરી નથી એ માટે. દવા અને ડોક્ટર આપણને સાજા રાખે છે, એ શોર્ટકટ છે. આપણે ગોળી ખાઈ લઈએ એટલે આપણા ભાગે કંઈ કરવાનું આવે નહીં એમ માનીએ છીએ, અને એનાથી આપણે સાજા થતા જ નથી. કારણ કે ઘણા બધા ડોક્ટરો તો સલાહ આપે છે કે આના માટે આ કરો, આ કરો, પણ આપણને ગોળી લઈ લેવી સહેલી લાગે છે. તો એ પણ આપણી જવાબદારી, તંદુરસ્તી આપણી મેન્ટેન કરવાની જવાબદારી આપણી છે. અને હું તો એમ જ માનું છું કે માંદા પડવું એ ગુનો છે. એટલે આ બધી માન્યતા હવે બદલવી સહેલી નથી.
હું ગમે એટલું કહું, લેક્ચર આપું, પણ આ માન્યતા બદલવી સહેલી નથી. કારણ કે આ આપણા માન્યતા એટલે આપણા સંસ્કાર, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. સબકોન્શિયસને ક્લીન કરવા માટે આપણને મારી જેવા ગમે એટલાના લેક્ચરો સાંભળો, સબકોન્શિયસ ક્લીન ન થઈ શકે. કારણ કે આપણે જેને વિલ પાવર કહીએ છીએ એના કરતાં સબકોન્શિયસ પાસે 20,000 ગણો વધુ પાવર છે. તમારી જે ટેવ બની ગઈ છે ને એની પાસે વધુ પાવર છે. તમે ગાડી ચલાવતા હશો, તમને વિચાર આવે ન આવે પેલા કોઈ કાઢવો તો બ્રેક લાગી જશે. ધેટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ સબકોન્શિયસ. તો આ એ પ્રમાણે આપણા સંસ્કાર જે થઈ ગયા છે એની પાસે આપણી કરતાં વધુ પાવર હોય છે. એ આ બધું એપિજેનેટિક્સમાં રિસર્ચ બુકમાં આ બધું સાયન્ટિફિક એવિડન્સ સાથે બતાવેલું છે. એટલે એ પણ આપણી માન્યતા આપણે બદલવી હોય તો મારા મતે જો યોગા એ એક જ રસ્તો છે કે આપણા સંસ્કાર એટલે કે આપણે જે જાણીએ છીએ બધું ભૂલીએ તો જ નવી પાર્ટી આપણે ચિતરી શકીએ. હવે આપણે હેબિટ્સની વાત કરી. આપણે હેલ્થ માટે વિચારીએ ને ત્યારે સૌથી પહેલા મને ઘણા બધા આવે, સાહેબ તમે ખાવ છો શું? ઈ કહો ને શું ખાવું. એક વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, મારા ઘણા બધા ડોક્ટર મિત્રો આ 28 વર્ષ પહેલા મેં જ્યારે આ યોગા ચાલુ કર્યું અને મારામાં જે ચેન્જીસ થયા બ્રીધિંગથી, તો મારું ખાવાનું એક વખત થઈ ગયું અને હમણાં બીજા થોડા વર્ષોથી ચેન્જ થયું છે, પણ 18 વર્ષ સુધી મેં ફક્ત દૂધીનું શાક અને રોટલી ખાધી. તો બધા મારા ડોક્ટર મિત્રો કે તને આ ન્યુટ્રિશન ડેફિશિયન્સી થશે ને આ થશે ને. હવે એ વખતે મારી પાસે એક જ જવાબ હતો કે જો મારામાં આટલી બધી એનર્જી હોય અને આટલો બધો આનંદ હોય તો કોઈ રોગ કેવી રીતે નજીક આવી શકે. અને જે ડોક્ટરો મારી ચિંતા કરતા હતા એની હવે મારે ચિંતા કરવી પડી. એટલે આપણે જે ખોરાક વગર અઠવાડિયું લગભગ ખોરાક વગર રહી શકીએ ચાલે એની બહુ ચિંતા કરીએ છીએ. આપણે પ્રવાહી અથવા તો પાણી વગર 2 દિવસ સુધી રહી શકીએ. પણ જે વસ્તુ વગર આપણે એક ક્ષણ પણ અથવા તો આપણે કહીએ કે 1 મિનિટ પણ ન રહી શકીએ એ આપણો શ્વાસ છે. અને આપણે આપણા શ્વાસ વિશે કદી કશું વિચારતા નથી. અને આ શ્વાસ 28 વર્ષ પહેલા એટલે કે ત્યારે મારી ઉંમર 42 વર્ષ હતી, 41 કે 42 વર્ષ, ત્યારે મને ઘણી બધી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ હતા. મારું એલર્જીક રાઇનાઇટિસ એટલું ખરાબ હતું કે 4થી હું સર્જન થયો એ પહેલા 5 વાર મેં સર્જરી કરાવી હતી અને જરાય ફાયદો નહોતો થયો. એ હકીકત છે. કારણ કે અમે છે ને એઝ એ એલોપેથિક ડોક્ટર બહુ સ્પષ્ટ કહું છું, સાહેબ બેઠા છે તોય, કે વી નો એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી, we know drug and disease, we don't know anything about health and healing. This is fact. તો એ વખતે એના માટે તો મને કંઈ બહુ બીજું કંઈ ગુપ્તું નહોતું, પણ મેં મારી પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી ત્યારે મેં એક આ વસ્તુ વાંચી કે ભાઈ બધા પ્રોફેશનમાં ડૉક્ટરોની ઉંમર 10 વર્ષ ઓછી હોય છે. એટલે ત્યારથી મેં નક્કી કર્યું કે આનું મારી સાથે તો આ બનવું નહીં જોઈએ. એ વખતે મેં નક્કી કર્યું, મેં સ્વિમિંગ ચાલુ કર્યું અને એ સ્વિમિંગ ચાલુ કર્યું પછી યોગા ચાલુ કરતો તો 20 વર્ષ સુધી ચાલુ હતું. પણ એ કરતાં કરતાં એક્સરસાઇઝ કરતાં મેં જોયું કે મારી સાથે જે બધા સ્વિમિંગમાં હતા એ બધાના ડાયાબિટીસ અનકન્ટ્રોલ હતા. રોજ કરતા તો હોય પછી બહાર નીકળીને એકલા ગાંઠિયા ખાતા. તો એના ડાયાબિટીસ અનકન્ટ્રોલ હતા. પણ મને એ સમજાણું કે અમારે જે ઘણા બધા ડોક્ટરો પાસે કારણ હોય છે કે સ્ટ્રેસ એ કારણ છે કે ડોક્ટરોની આયુષ્ય ઓછી હોય છે.
એકચ્યુઅલી સ્ટ્રેસ તો બધાને લાઈફમાં સરખી જ હોય છે. ડૉક્ટરોનું કારણ એપિજેનેટિક્સમાં છે, પણ સમજવું ડૉક્ટરો માટે અઘરું છે. પણ એ હું જો સમય રહેશે તો સાહેબ વાત કરીશ. તો મેં એટલું નક્કી કર્યું કે આ મારા માટે ખાલી એક્સરસાઇઝથી નહીં ચાલે. જે ઓપરેશનમાં પરફોર્મન્સ એન્ઝાઇટી કહેવાય, સાદામાં સાદું નાનું એક ઓપરેશન હોય તો એમને એમ હોય કે અમારો દર્દી સાજો થઈ જાય, એટલે પરફોર્મન્સ એન્ઝાઇટી હોય. તો મેં કહ્યું એનું તો કંઈક કરવું જ જોઈએ, અને એ રીતે હું યોગા તરફ વળ્યો. અને સાદા યોગા કરતો હતો, રામદેવજી વાળા જે બધા કરે છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણે જે યોગા કરીએ છીએ ને એ ખાલી ફિટનેસ વર્ઝન ઓફ ધ યોગા, રિયલ યોગા નથી. પણ 1998 ઓક્ટોબરમાં અમારા ડૉક્ટર હોમમાં કાવરે ધ્યાનના 4 શિષ્યો આવ્યા હતા, અને લગભગ આખો હોલ આના કરતા ફૂલ હતો. અને મને ખબર ન્યૂઝ હતા કે ભાઈ એ લોકો સવારથી વર્કશોપ કરાવતા હતા, વહેલા ઉઠે છે. અને મેં જોયું રાત્રે 10 વાગે અમારે ત્યાં આવ્યા હતા તો એકદમ ફૂલ એનર્જેટિક. અને અમારા ડૉક્ટરો એ બધી જે વાત કરતા હતા ત્યારે કોમેન્ટ કરતા હતા કે આવું કાંઈ ન હોય, ઘણા એને કહેતા હતા. પણ મેં જોયું કે એના મોઢા ઉપર ગુસ્સોય નથી આવતો. ત્યારે મને એમ થયું કે આમાં કંઈક સાયન્સ છે, અને મેં એ વખતે પકડ્યું. અને થોડાક જ દિવસમાં મારો શ્વાસ બદલાણો, અને મારી લાઈફ બદલાઈ ગઈ, જિંદગી બદલાઈ ગઈ. 42 વર્ષે જેટલી નહોતી એનર્જી અને જેટલો હેલ્ધી નહોતો એટલો આજે હું છું. એટલે એ કોઈ બાર નથી કે આપણે ઉંમર સાથે આપણી એનર્જી ઘટે. હવે તો સૌથી વધુ જે ધ્યાન આપવાનું છે એ શ્વાસ ઉપર. શ્વાસ કેવી રીતે લેવો, કેટલો લેવો, એના ઉપર ખૂબ રિસર્ચ થઈ ગયું છે. હું આ બુક્સ એની જ લાવ્યો છું. અને એક બ્યુટાઇકો કરીને રશિયન ડૉક્ટર થઈ ગયા. એ આપણા ઋષિ મુનિઓ પાસેથી આ યોગિક સાયન્સ શીખી ગયા હતા. અને એણે રશિયામાં 2000 ડૉક્ટરોને બ્યુટાઇકો બ્રીથિંગ, એણે પોતાનું નામ આપી દીધું બ્યુટાઇકો બ્રીથિંગ. અને એ બ્રીથિંગ એ 200 ડૉક્ટરો પ્રેક્ટિસ કરાવતા હતા પેશન્ટોને, સાજા કરતા હતા. એ બ્યુટાઇકોના 2 શિષ્યો, પેટ્રિક મેક્ક્યોર, એ અમેરિકન છે, એણે બુક લખી છે ઓક્સિજન એડવાન્ટેજ. અને બીજા શિષ્ય એના રશિયન છે આર્ટો રાફિમો, એણે બુક લખી છે બ્રીથિંગ સ્લોવર એન્ડ લેસ, ધ ગ્રેટેસ્ટ હેલ્થ ડિસ્કવરી એવર ફોર ટોટલ હેલ્થ. આ એક જ વસ્તુ બધાએ શીખવાની છે. યોગિક બ્રીથિંગ શીખો તો ઠીક છે, નહીતર એનું સાયન્સ હું તમે લોકો કેવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરી શકો એ શીખવાડીશ. તમારું બ્રીથિંગ બદલાવવાનું છે, અને એક જ વસ્તુમાંથી તમારી બધી જ હેબિટ તમે બદલી શકો. તો આપણે બ્રીથિંગ ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે. હવે બ્રીથિંગ નેઝલ જ હોવું જોઈએ. માઉથ બ્રીથિંગ ઇઝ ડેન્જરસ અને તમારી હેલ્થ બગાડે જ છે. કારણ કે માઉથ બ્રીથિંગમાં વોલ્યુમ વધી જાય, રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હોય, હવા વધુ લો, ઠંડી લ્યો, અને એ બેક્ટેરિયા વાયરસ પણ જાય. પણ સૌથી અગત્યનું નેઝલ બ્રીથિંગમાં થોડો રેઝિસ્ટન્સ આવે એટલે વોલ્યુમ ઘટે. માઉથ બ્રીથિંગમાં અપર ચેસ્ટનું બ્રીથિંગ થાય, નેઝલ બ્રીથિંગમાં તમારે લોઅર ચેસ્ટમાં બ્રેથ થાય. નેઝલ બ્રીથિંગમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણને એમ છે કે આ સાઇનસ ખાલી એથી સર્જન માટે આપ્યા છે. આ સાઇનસ પ્રકૃતિ આપણને એટલા માટે આપ્યા છે કે એ સાઇનસની મુકોઝા આપણે હવામાં જે નાઇટ્રોજન છે, આપણે જ્યારે નેઝલ બ્રીથિંગ કરીએ ત્યારે એમાંથી નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ બનાવે છે. અને એ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે આપણે શું આપીએ છીએ? નાઇટ્રોગ્લિસર. આપણે રિલેક્સેશન માટે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ બહુ જરૂરી છે. એટલે સાચું નેઝલ બ્રીથિંગ શીખવું બહુ જરૂરી છે. અને આણે બહુ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું છે આ ડૉક્ટરે કે 5000 વર્ષ પહેલા ભારતીય ઋષિ મુનિઓને કેવી રીતે ખબર હતી કે આ બ્રાહ્મણી પ્રાણાયામ એટલે કે હમિંગ કરવાથી નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ વધુ બને? એ આપણા ઋષિ મુનિઓ બધા સુપર સાયન્ટિસ્ટ, આજના સાયન્ટિસ્ટો કરતા વધુ સાયન્ટિસ્ટ હતા.
તો આપણે એક એ બ્રીધિંગ ઉપર ધ્યાન આપશું. બીજું એ બ્રીધિંગ ડાયાફ્રામની મૂવમેન્ટ્સ આવવી જોઈએ. બ્રીધિંગ સ્લો હોવું જોઈએ, વોલ્યુમ ઓછું હોવું જોઈએ, પણ ડેપ્થ ડાયાફ્રાગમેટિક મૂવમેન્ટ આવવી જોઈએ. ડાયાફ્રામની મૂવમેન્ટનું રહસ્ય એ છે કે એ જો ડાયાફ્રામની મૂવમેન્ટ્સ આવે તો આપણે વૈશ્વિક રિધમ સાથે જોડાઈ જઈએ. આખા વિશ્વ સાથે આપણે વિખૂટા પડી ગયા છે. આખી સૃષ્ટિમાં આપણે એમ માનીએ છીએ કે આપણે સૌથી હોશિયાર છીએ, પણ આપણે જે 2002માં સુનામી આવ્યું હતું ઇન્ડોનેશિયામાં, ત્યારે કોઈ પશુ પક્ષી કે પ્રાણી નહોતું મળ્યું, ફક્ત માણસો જ મળ્યા. એટલે આપણે માનીએ છીએ કે હોશિયાર છીએ, પણ આપણે સૌથી વધુ ડફોળ છે. આ માનવું જોઈએ તો જ તમે એક નવા લેવલે પહોંચી શકો. એનું કારણ છે કે એનો એક એક્ઝામ્પલ છે, એનો એક ઇન્સિડન્ટ બહાર આવ્યો હતો કે એ ત્યાં ઇન્ડોનેશિયામાં એક જે ઢોર પાળતા હતા એના ઘરમાં એક વાછરડું એક સુનામી આવ્યું પહેલા 2-3 દિવસથી કૂદકા મારતું હતું, ભાગી જવા ટ્રાય કરતું હતું. એટલે એક નાનો છોકરો બધાને ઘરનાને કહેતો હતો કે આપણને કંઈક કહેવા માંગે છે, પણ કોઈ એનું માનતા નહોતા. પછી એક રાત્રે એ છોકરાએ વાછરડાને છોડી દીધું ને એ એની પાછળ ભાગી ગયો, એ એક જ બચી ગયો. તો આ સાયન્સ છે કોન્શિયસનેસ. હવે આપણે ખાલી બુદ્ધિ પૂરતા સીમિત રહી ગયા છીએ અને આપણે બુદ્ધિજીવી થઈ ગયા. આપણી બુદ્ધિ તો આપણા કર્મથી બને છે, એટલે બુદ્ધિ કાયમ આપણને સાચા રસ્તે ન લઈ જાય. આ બધા મને સંસ્કૃત નથી આવડતું, પણ આ બધું આપણા શ્લોકમાં દુર્યોધનના મોઢે ગીતામાં બોલાવડાવવામાં આવ્યું છે. દુર્યોધનને ખબર હતી, પણ એ પોતાની બુદ્ધિથી આગળ નહોતો જઈ શકતો. એ કબૂલે છે કે તો યોગાનું સાયન્સ એ છે કે આપણું જો લોજિકલ માઇન્ડ શાંત થાય તો ઇનસાઇટ સેન્ટર કહીએ છીએ અમે, ઇન્ટ્યુઝન સેન્ટર, અંતરદ્રષ્ટિ ખીલે, અંતસ્ફૂર્ણા ખીલે, તો આપણું જીવન આવ સરળ થઈ જાય. આજે જે આપણે સ્ટ્રેસમાં જીવીએ છીએ ને, પણ એક બાળક જે સમજવું ન હોય ને માની આંગળી પકડે ને કેટલું એને કોઈ ચિંતા ન હોય, એવી રીતે આપણે જો આ અંતસ્ફૂર્ણા અને એના કોન્ટેક્ટમાં આવી જઈએ. એને શાસ્ત્રોએ ચિત્તી નામ આપ્યું છે, સાયન્સ એને યુનિવર્સલ ડિવાઇન માઇન્ડ કહે છે, જે આપણને સતત 24 ક્ષણે ગાઈડ કરે છે. જે ઓલા વાછરડાને કરે છે તેને ખબર પડે છે, પણ આપણને નથી પડતી, કારણ કે આપણે લોજિકલ માઇન્ડ બહુ એક્ટિવ થઈ ગયું છે. તો એ બ્રીધિંગ થી પાછું આપણે એ વસ્તુ પાછી મેળવી શકીએ. બ્રીધિંગથી આપણે આપણું લોજિકલ માઇન્ડને શાંત કરી શકીએ. આપણે શ્વાસોશ્વાસ આપણે જો ઓછા કરીએ તો આપણું લોજિકલ માઇન્ડ શાંત થાય. એટલે ડાયાફ્રામની મૂવમેન્ટ શીખવી યોગામાં બહુ જરૂરી છે. પ્રાણાયામ બધા કહે છે, પણ એ શ્વાસાયામ જ બધા કરે છે. આસન પ્રાણાયામ કરે, એમાં કોઈ પ્રાણની મૂવમેન્ટ અનુભવી હોય એવું હજી સુધી મારી પાસે બધા આવે, પણ કોઈની પાસે એવો એક્સપિરિયન્સ ન હોય. અને મેડિકલ અમારે તો એ ભણવામાં જ નથી આવતું, પણ આજે હું મારા અનુભવે અને મારામાં જે ચેન્જીસ છે એ પ્રમાણે કહી શકું કે રોગ પહેલા સૂક્ષ્મ શરીરમાં આવે છે અને ત્યાર પછી ફિઝિકલ બોડીમાં આવે છે. તો આપણે એ રોગ આવે પહેલા આ શ્વાસથી આપણે એના પર કામ કરી શકીએ. એટલે શ્વાસનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. હવે ઘણી બધી વાર આપણે બધા એમ કે ઘણી આવે કે અમે હોલ બોડી ચેકઅપ કરાવીએ છીએ, તો એનો શું રોલ? તો હોલ બોડી ચેકઅપ એટલે શું? આપણા લોહીના રિપોર્ટ ઉપરથી જેને રોગ છે એના માટે જે ડોક્ટર કે એ બધું કરવું જોઈએ, પણ હોલ બોડી ચેકઅપ આપણા જે બાકીના રિપોર્ટ, માનો કે કંઈક બગડે તો એ તો આપણું 90% અંગ બગડે પછી જ તે બ્લડમાં બતાય છે. એ પહેલા કેવી રીતે પકડવું? એટલે મારી પાસે કોઈક આવે ને તો પહેલા હું કહું, પણ એ શક્ય નથી, પણ બધાને કહું
કે રોગ કેવી રીતે પકડવા, તો હું કહું કે રિપોર્ટિંગ બોડી. તમારું બોડી એવું બનાવો કે જે રિપોર્ટ કરે. અને એક મેં પોતે અનુભવ્યું, મારે આ 28 વર્ષની યોગિક યાત્રામાં મારું આખું બોડી એક બાળક જેવું સેન્સિટિવ, સેન્સ્યુઅલ થઈ ગયું. બાળક જન્મે ને એનું બોડી એકદમ સેન્સ્યુઅલ અથવા તો સંવેદના વાળું હોય, અને આપણે એનું સત્યાનાશ વાળી દઈએ છીએ. કે હું તમને વાત કરું, એક પછી આગળ જઈએ કે બાળક જન્મે અને માતા પેટ ભરાવે એટલે બાળક ઉલટી કરે. આપણે શું કરીએ? બાળકના ડોક્ટર પાસે. એ બાળક કંઈક કે તમને કહેવા માંગે છે કે મારી માને ખાવાની ખબર નથી પડતી. આપણે એ સુધારો નથી કરતા, અને એ બાળકની એ સંવેદનાને આપણે ધીમે ધીમે મારી દઈએ છીએ, ઓછી કરી દઈએ છીએ. પછી એનો બીજો રિફ્લેક્સ ઝાડા, પછી ત્રીજો રિફ્લેક્સ કફ. આ બધું આપણે દબાવતા જઈએ છીએ, અને પછી કહીએ છીએ કે 15-20 વર્ષે રોગ આવે છે. તો શું થશે? આ બધી મારી સંવેદના પાછી આવી. અને એક બાળકને થાય એમ જ, હું ખોટું ખાવ તો તરત ઝાડા તો થઈ જ જાય, એમાં કાંઈ, અને એની મને ચિંતા ન થાય. એટલું સંવેદનશીલ બોડી આપણું હોઈ શકે, યોગાથી જ બનાવી શકીએ. અને એ બધું મારા યોગામાં તો એ ઝડપથી બને. એ બધું મેં બંને યોગા કરીને પ્રેક્ટિસ કરીને, પણ એના માટે તમારે સમય આપવો જોઈએ. એ સિવાય એક તમે બધા કરી શકો એવો એક વસ્તુ શીખવાડું. એ બધું રિસર્ચ થયેલું છે, અને તમે બધાએ આ ટેસ્ટ, બાકી કોઈ ટેસ્ટ ઉપર ડિપેન્ડ ન કરો. એ ટેસ્ટનું નામ છે બોલ્ટ બોડી ઓક્સિજન લેવલ ટેસ્ટ. આને બરાબર સમજો, હું બધું સમજાવું છું કે તમને બધા જે રોગ થાય છે ને, એ ટિશ્યુને ઓક્સિજન ન મળે ત્યારે જાજા ભાગના રોગ ફક્ત અને ફક્ત ઓક્સિજનની ઉણપથી થાય છે. બરોબર છે? હવે અહીંયા તમે ઓક્સિજન માપો ને, એ 100% હોય, એનાથી તમારા કોષને 100% નથી મળી જતું. તમે આર્ટેરિયલ કે વિનસ ઓક્સિજન માપો, ત્યાંય પૂરતું હોય તોય તમારા કોષોને પૂરું મળી નથી જતું. પણ આ ટેસ્ટ તમને એ કહે છે કે તમારા ટીશ્યુ કેટલી ડિપ્રાઇવ છે ઓક્સિજનથી, અને એ ટેસ્ટથી તમે તમારા હેલ્થ વિશે કોઈ રોગ ન આવ્યા હોય છતાં ઘણું બધું જજમેન્ટ લઈ શકશો. અને આ આખી બુકમાં ક્લિનિકલ એવિડન્સ આપ્યા છે બધા જ રોગના. અને એ જે હું બોલ્ડ ટેસ્ટ કહું છું, એ બધા જ રોગમાં પેશન્ટને સુધારતા પોતાનો બોલ્ડ ટેસ્ટ વધારી અને બધા જ રોગમાં કેવી રીતે ફાયદો થયો છે એ સમજાવેલું છે. એટલે કે આ સાયન્ટિફિકલી એવિડન્સ બેઝ બુક છે. આપણે લાઈફ તો આપણી એક્સપિરિયન્સ બેઝ જીવવાની છે, એવિડન્સ બહાર છે. પણ આપણે સૌથી વધુ અગત્યતા આપણે જે અનુભવીએ ને એને માનવાની. કારણ કે તો જ તમે એને અંદર જવામાં, અંદર શું છે, જવું એટલે શું છે એ કોઈને ખબર નથી. પણ જો તમે કોઈ યોગા કરતા હો તો ધીમે ધીમે તમને ઇનર સાયન્સ જાણવા મળશે. કારણ કે એકચ્યુઅલ નોલેજ અંદર છે. આપણે જે બહાર છે એને આપણા શાસ્ત્રોએ અવિદ્યાનું જ્ઞાન કીધું છે. વિદ્યા જ્ઞાન તો આપણા અનુભવથી અંદરથી જ આવે. ઉપનિષદ કે વેદ કે જે છે એ વાંચીને સંપૂર્ણ ન સમજે, એના એ ફક્ત આપણને દિશા આપે. પણ આપણે અંદર જવું પડે, પછી ઉપનિષદ ને વેદ આપણને સમજે. તો આ બોલ્ડ ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવું એ આપણે સમજીએ. કે સવારે તમે જ્યારે ઉઠો અને ફ્રેશ થઈ જાઓ, બ્રશ કરી મોઢું મોઢું ધોઈ શાંતિથી ફ્રેશ કરી અને બેસી જાઓ. અને નોર્મલ બ્રીધિંગ કરવાનું છે, કોઈ ડીપ બ્રીધિંગ નથી કરવાનું. હળવો શ્વાસ લેવાનો, હળવો કાઢવાનો. આવા 3-4 શ્વાસ લઈ અને બહાર કાઢી અને તમારી સ્ટોપ વોચ ચાલુ કરો. અને જેટલા સેકન્ડ, ફર્સ્ટ ડિઝાયર ટુ બ્રીથ, પરાણે રોકવાનું નથી. તમારે નાક બંધ કરવાનું છે, અને પહેલી વાર ઈચ્છા થાય કે મારે હવે શ્વાસ લેવો પડશે, એ તમારો બોલ્ટ બોડી ઓક્સિજન લેવલ ટેસ્ટ. આનાથી તમને તમારી હેલ્થનું લેવલ ક્યાં છે એ ખબર પડશે. જેનો બોલ્ડ ટેસ્ટ 1 મિનિટ હશે, એના શરીરમાં કોઈ મોટો રોગ નહીં હોય.
ત્યાર પછી જેમ જેમ ઘટતો જાય, પણ સામાન્ય રીતે તમારા બધાનું જો તમે કરશો તો 20 આસપાસ આવશે, એની વધુ નહીં આવે કોઈનો. પણ એ સુધારી શકાય, એ કેવી રીતે સુધારી શકાય એ આપણે ડિસ્કસ કરશું. તો આ એક ટેસ્ટ નું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે બાકીનું બધું તમારે નક્કી કરવા માટે આ ટેસ્ટ કામ લાગશે. તમે એકવાર બોર્ડ તમારો બેસિક કરી લીધો પછી તમે શું ખાવું, શું પીવું એ કેવી રીતે નક્કી કરશો? કઈ એક્સરસાઇઝ મને ફાયદો કરે, એક્સરસાઇઝ ફાયદો કરે કે નહીં એ નક્કી કેવી રીતે કરશો? તો તમે પહેલા તમારું બોલ્ટ કરો, એક્સરસાઇઝ પહેલા એક્સરસાઇઝ કરો અને કલાક પછી પાછો બોલ્ટ કરો. જો તમારો બોલ્ટ વધ્યો હોય તો એ એક્સરસાઇઝ તમારા માટે સારી, અને જો એ ઘટ્યો હોય તો એ એક્સરસાઇઝમાં તમે કંઈક ખોટું કર્યું છે. કારણ કે એક્સરસાઇઝ ઘણી નુકસાન કરે એ બુક, ઘણી બધી બુકો મારી પાસે છે, રિસર્ચ બુકો. એક્સરસાઇઝ એ આપણને નુકસાન કરે, સ્પોર્ટ્સ પર્સનને સૌથી વધુ ડિસીઝ થાય, પણ એ બધું સાયન્સ છે, સમજાવવાનો ટાઈમ નથી. પણ તમને કામનું બધું પહેલા સમજાવું છું કે આ બોર્ડ ટેસ્ટ, તમને શું ખાવું, ખાધા પછી તમે કલાકે બોર્ડ ટેસ્ટ કરો, ફ્રૂટ ખાઈને કલાકે બોર્ડ ટેસ્ટ કરો, ઓછું ખાઈને કલાકે ફાસ્ટિંગ કરીને બોર્ડ ટેસ્ટ કરો, અને જુઓ શું તમારા માટે ફાયદાકારક છે. કોઈને પૂછવા નહીં જવું પડે. તમે ભરતભાઈની બાજુમાં બેઠા કલાક પછી બોર્ડ ટેસ્ટ કરો અને બીજા કોઈની બાજુમાં બેઠી અને પછી બોર્ડ ટેસ્ટ કરો તો તમને ખબર પડશે કોની સાથે બેસાય. આ સાયન્સ છે. અને આમાં તે કાર્ડિયોલોજિસ્ટને હાર્ટ એટેક આવે એનું રહસ્ય છે. આને એપિજેનેટિક્સ કહેવાય. જે હાર્ટ એટેક માટેનું ચક્ર અશુદ્ધ થાય એ અનાજ ચક્ર છે. જેનામાં ધીરજ ન હોય એને હાર્ટ એટેક આવે. હવે એ પેશન્ટો બહાર આવીને બેસા હોય તો એની આપણે તમે ઓરા કહી શકો, પણ એ જે ઓરા ઇફેક્ટ કરે એ ડોક્ટરોને એવી રીતે કાર્ડિયોલોજિસ્ટને એની યાર વાતે ન કરે, પણ એની જે સાયકોલોજી છે એ સૌથી વધુ ઇન્ફેક્શિયસ સાયકોલોજી છે. કોરોનાને બેક્ટેરિયામાં કોઈ કેપેસિટી નથી, કારણ કે મને જાણતા હોય એ બધાને ખબર છે કે કોરોનામાં મેં મારા ઘરનાને કોઈને દવા નહોતી આપી, અમે કોઈ વેક્સિન લીધી નથી. કોરોનામાં દવાની નહોતી જરૂર. મારા ઘરના મારા વાઈફને, મારા બ્રધરને, એના વાઈફને કોરોના થયો હતો, એને એક જ વસ્તુ સાયકોલોજી ઇન્ટેક હતી કે ભાઈ છે ને. બસ આ સાયકોલોજી, કે તમારી સાયકોલોજીને તમારે પાવરફુલ કરવી હોય તો મેં કીધું એમ ઇન્સાઇટ સેન્ટર, ઇન્ટ્યુઝન સેન્ટર, આ બધું ડેવલપ થવું જોઈએ. એના લેક્ચરો હું અલગ આપી શકું કે ધ્યાનથી આપણે કેવી રીતે અંદર જઈ શકીએ, કેવી રીતે આપણું ડેવલપમેન્ટ થાય, પણ એ અલગ વાત છે. પણ આ બોર્ડ ટેસ્ટ તમને ઘણી બધી મદદ કરશે અને બોર્ડથી તમે ઘણું બધું ડિસાઇડ કરી શકશો. અને બાકી બીજો એક ટેસ્ટ છે જેને એકચ્યુઅલી ફિઝિશિયનને ખબર હોવી જોઈએ, પણ કોઈ ફિઝિશિયનને મેં ઘણા બધા વાત કરી. એ ટેસ્ટનું નામ છે HRV ટેસ્ટ, જે મશીન ઉપર થાય, ECG મશીન સોફ્ટવેર સાથે થાય. અને આપણા સરટી હોસ્પિટલમાં એક જ મશીન છે HRV. એ હું મારા સાથે જે બધા યોગાથી જોડાયેલા છે એમના બેનિફિટ એ લોકો સાચા રસ્તે કરે છે કે નહીં એના માટે હું પોતે મંગાવવાનો છું. ધેટ ઇઝ હાર્ટ રેટ વેરિએબિલિટી. હાર્ટ રેટ વેરિએબિલિટી એ તમારી એક્ઝેક્ટ બાયોલોજિકલ એજ કહી આપે, અને એની એટલી બધી રિસર્ચ થઈ છે. વાય કોઈ યુઝ નથી કરતો એ મને નથી ખબર, પણ એની તમારી કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોય, આઈસીયુમાં કોઈ પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોઈએ અને આપણે સાચા રસ્તે જઈ રહ્યા છે કે નહીં, તો ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરતા એનું HRV કરીએ અને ટ્રીટમેન્ટ પછી આપણે જે ટ્રીટમેન્ટ આપી હોય પછી HRV કહીએ. જો HRV ન સુધરે તો આપણે સાચા રસ્તે નથી. એટલી રિલાયબિલિટી એ કેસમાં છે. એની આખી બારી રિસર્ચ બુક છે મારી પાસે, પણ યુઝ્યુઅલી અમને ટાઈમ નથી હોતો આ બધું નો યુઝ કરવામાં. એટલે સામાન્ય રીતે આટલી ઘણી બધી રિસર્ચો આવી છે
જે પેશન્ટોને માટે બેનિફિશિયલ હોય પણ ઘણી બધીની કોઈ કોમર્શિયલ વેલ્યુ નથી. આ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. તમને આ બધું શીખવાડી શકાય પણ એની કોમર્શિયલ વેલ્યુ શું? આ વસ્તુને પ્લેટફોર્મ અહીંયા જ મળે. મારી જેવાનું કોઈ અમારી કોન્ફરન્સના સ્ટેજ ઉપર ન બોલવા દે, કારણ કે એ તો ડ્રગ અને મશીન ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પોન્સર્ડ જ અમારી કોન્ફરન્સ હોય છે, એટલે મને ત્યાં મને ન બોલવા દે. એટલે બહુ અઘરું છે. એટલે તમારે તમારી મહેનત કરતા શીખવું જોઈએ. મને ટાઈમ કહેજો. મારું તો બોલવાનું ચાલ્યું, તમે કહેશો ત્યાં સુધી બોલી શકીશ. ઓકે. આ સિવાયના ટેસ્ટમાં જે એક રિસર્ચ છે એ આપણે આર્ટરી ડેમેજ જે કોલેસ્ટ્રોલથી થાય છે એ માન્યતામાં રિસર્ચ થઈ છે. એ જે સાયન્ટિસ્ટ હતો એને જોયું કે હોમોસિસ્ટિન્યુરિયા એટલે કે હોમોસિસ્ટિનમાં કેટલા બધા બાળકોને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને કેટલા બધા બાળકો મરી ગયા. ત્યારે બધી ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ કરતી હતી કે કોલેસ્ટ્રોલની દવાની શોધ થઈ ગઈ હતી. એટલે આ મિયામીનો પેથોલોજીસ્ટ હતો જેને હોમોસિસ્ટિનની રિસર્ચ કરી. એ બધાને ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીને ખબર પડી કે આવું કંઈક બહાર આવે છે, એટલે એને ના પાડવામાં આવી કે આ રિસર્ચ તું બહાર નહીં પાડતો. એટલે એ કે ના ના, મારી આવી સરસ રિસર્ચ છે, બહાર તો એને લાવવી જ જોઈએ. અને તમે માનો છો એને એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી તો કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. અમેરિકામાં 20 વર્ષ સુધી ક્યાંય નોકરી ન મળી. આ તો એને જીવતો રાખ્યો, બાકી ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે એ પાવર છે. તો આ હોમોસિસ્ટિન બહુ અગત્યનું છે, કારણ કે કોલેસ્ટ્રોલ તો તમારે બધા ડોક્ટર કરાવશે, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કરાવશે. મેં મારા જેટલા ઓળખીતા છે એનું હું હોમોસિસ્ટિન મેનેજ કરું છું અને 6-7 રાખવાનું છે. આ એક મારી પાસે રિસર્ચ બુક છે, મેં 50 ડોક્ટરોને ગિફ્ટ આપી છે. કોઈ વાંચી નથી એ બહુ દુઃખની વાત છે. પણ એ હોમોસિસ્ટિન તમે બધા તમારું કરાવજો. હોમોસિસ્ટિન કોઝ ધ આર્થરાઇટિસ, પછી જ કોલેસ્ટ્રોલ જામે છે. અને મારા જેટલા ઓળખીતાને હાર્ટ એટેક આવ્યો, કોલેસ્ટ્રોલના રિપોર્ટ તો બધા પાસે હોય. મેં હોમોસિસ્ટિનના બધાના કરાવ્યા, જેટલા મારા ઓળખીતામાં આવ્યા એના. અને કોલેસ્ટ્રોલનો તો રિપોર્ટ જ કહે છે કે 50% ને તો નોર્મલ કોલેસ્ટ્રોલ હોય તોય હાર્ટ એટેક આવે છે. હોમોસિસ્ટિન 100% બધાનું આવે છે. અને મને જે ફોલો કરે છે એમાંથી ઘણા બધા આવે, એ બધાને હું હોમોસિસ્ટિન કરાવું છું. અને એ 6-7 રાખવું જોઈએ. લેબોરેટરી ક્રાઇટેરિયા 7 થી 15 છે, પણ જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટને હું બધા સારા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હોય એને ફોલો કરું છું. એને ઘણી બધા એના ક્લાસીસમાં એ લોકો જે સાથી એડવાઇસ આપતા હોય કે કોલેસ્ટ્રોલ હોમોસિસ્ટિન તમારે 6-7 રાખવું જોઈએ. તો બધાએ આ ફોલો કરજો, આનાથી ઘણો ફાયદો થશે. અને આજે શું કામ હોમોસિસ્ટિન વધે છે એ જાણી લો કે આપણે B12 તો બધા આપીએ છીએ, પણ B3 ને B6 ફોલિક એસિડ અને પાયરિડોક્સિન આ બે અમે જાજા ભાગે નથી આપતા હોતા, કારણ કે લીલા શાકભાજી મળે. પણ આજે બધું કોઈ ખાતું જ નથી, બધા પીઝા ને ફાસ્ટ ફૂડ જ ખાય. તમારે શું પછી કહો છો કે વહેલા હાર્ટ એટેક 20 વર્ષે આવે છે, તો શું થાય? એટલે આપણે આપણી અંદર જોવાનું છે. તમને કોઈ બહારથી ગાઈડ નથી કરી શકતું ને આ બધું, એટલે આ અઘરું છે. પણ મેં મારા ઘણા બધા ડોક્ટરો ગ્રુપ છે, એ બધા હોમોસિસ્ટિન જ કરાવે છે. અને કદાચ હોમોસિસ્ટિન ભાવનગરમાં મેચ ચાલુ કરે, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કોઈ કરાવતા જ નહોતા. બીજી એક દવા, અને એ મેં ઘણા બધા મારા ડોક્ટર મિત્રો પણ લે છે. અને એ હાર્ટ માટેની બેસ્ટ વસ્તુ છે એ કોએન્ઝાઇમ Q10. એ જે બુક્સ હું રિફર કરું છું એના પેશન્ટો પણ આઈસીયુમાંથી જેને બચી શકે ન હોય એ કોએન્ઝાઇમ Q10 થી બહાર આવ્યા છે. મારા એક રિલેટિવ
જે 8% હાર્ટ ફંક્શન હતું. એને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આનું કંઈ નથી શકે, ઘરે લઈ જાઓ. બહારની એટલે અહીંયા ભાવનગરમાં મારી ભાણેજ છે, એના સસરાની વાત છે. અને એ લોકોને મારી ભાણેજ કે માસા શું કરું? મેં કીધું તું ઘરે લઈ જા, એ લોકો જે દવા એ લોકોએ આપી હોય ચાલુ રાખજે. પણ એને મેં કોએન્ઝાઇમ Q10 200 મિલીગ્રામ અપાયું અને એનું હાર્ટ ફંક્શન પાછું 8 માંથી 40% થઈ ગયું. બીજા 10 વર્ષ દોડે. એટલે આ બધી રિસર્ચ તમારે મેં પછી એ બધા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પાસે હું ગયો. એ બધા રિસર્ચ પેપર લઈને મારા મિત્ર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પાસે ગયો. મેં કીધું આનો આટલો બધો ફાયદો છે. અહીંયા આપણે હર્ષદભાઈ શાહ એમને 20% જ હતું, પણ એ મને બહુ માનતા અને ફોલો કરતા. તો એમને મેં 6 મહિના જ આપ્યું કોએન્ઝાઇમ Q10 50 મિલીગ્રામ આપ્યું અને એનું 55 થઈ ગયું. પછી એને લઈને હું ગયો કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પાસે. મેં કીધું આ મુખર્જી સાહેબની દવા તો આ કેટલા વર્ષથી કરતા હતા અને આને તો આ થયું ને આ બધા પેપર છે કે કોએન્ઝાઇમ Q10 તો આટલું બધું કામ કરે છે. તો મને કે એ બધું બહુ મોંઘું છે. આ કાર્ડિયોલોજિસ્ટની વાત કરું છું. મને કહે કે આ બહુ મોંઘું છે. નામ હું નથી દેતો, એ મારા મિત્ર પણ નામ નથી દેતો. તો મેં કીધું બાયપાસ એન્જિયોગ્રાફી કેટલું સસ્તું છે. તો આપણે બધાએ એટલે જે લોકો 50 ઉપર હોય, જે લોકોને હાર્ટ લંગ તો એન્જાઇમ બધામાં કામ કરે છે અને મારા ઘણા બધા કન્સલ્ટન્ટ મિત્રો લે છે. અને તમે લેશો તો તમને બીજા દિવસે તમને એવો ચેન્જ આવશે. જો તમે જોતા હશો તમારા બોડીને ઉપર, સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો તમને ખબર પડશે. એટલે બીજું ઘણું બધું છે. આઈ થિંક સમય હા ઓકે. તો અહીંયા પરિવાર કોઈ જગ્યાએ મારું હોય તો આવી જજો. ઘણું બધું જાણવા જેવું છે. આપણા વિશે આપણે જાણવું જ જોઈએ અને આપણે બહારના ઉપર ડિપેન્ડ ન રહેવું જોઈએ. એવો આ જમાનો આવી ગયો છે. આજે ડોક્ટરે બીવે છે માંદા પડતા. ઘણા ડોક્ટરોએ મેસેજ કરે છે કે હવે માંદા પડવું ને આઈસીયુમાં જવું એ ડેન્જરસ છે. શું કામ એ આપશો જાણો. એટલે તંદુરસ્ત રહેતા શીખો. અને આ એક જ ટિપ્સ આપી છે પણ એ તમને ઘણું બધું ગાઈડ કરશે. બ્રીથિંગ તમારું કેવી રીતે સુધારવું મને કહેશો તો 5-10 જણા ભેગા થશો તો હું તમને બધું શીખવાડીશ. પણ બ્રીથિંગ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બ્રીથિંગનો ડાયરેક્ટ સંબંધ પ્રાણના પ્રવાહ ઉપર છે. પ્રાણનો પ્રવાહ ડાયરેક્ટ સંબંધ તમારી સાયકોલોજી ઉપર છે અને તમારી સાયકોલોજીનો ડાયરેક્ટ સંબંધ તમારા રોગો ઉપર છે. જો તમારી પાસે એનર્જી હોય તો તમારી સાયકોલોજી, જેને અમે લોઅર સાયકિક નેચર અને હાયર સાયકિક, એ હાયર સાયકિક નેચર હોય કદી કોઈ રોગ આવે નહીં. તમારું લોઅર સાયકિક નેચર હોય તો એનર્જી ન હોય પછી જ રોગ આવે. આ રિસર્ચ થયેલું સાયન્સ છે. કોઈ બેક્ટેરિયા, વાયરસ તમને કંઈ કરી શકે નહીં. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ ભરતભાઈ. કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. આપણે છે ને અત્યારે તકલીફ શું છે કે શાકભાજી કે ફૂડ આપણે દવા વગરનું કેવી રીતે મેળવવું, એક વસ્તુ. બીજું તમે જે નથી જાણતા, ઘણા ઉગાડેલા કઠોળો ખાય છે, બરોબર છે. તો તમે એક જ જાણો છો ઘઉંમાં આપણે ગ્લુટેન, પણ એ ગ્લુટેન છે એ લેક્ટિન છે. એવા 20,000 લેક્ટિન છે અને એ બધા કઠોળો ને બધામાં છે. એ પ્લાન્ટ પોતાના પ્રોટેક્શન માટે બનાવે છે પણ આપણા માટે નુકસાનકારક પ્રોટીન છે. અને આપણે એ કઠોળ ખાઈએ તો આપણને એ લેક્ટિન નુકસાન. એના માટે આખું મારે એક લેક્ચર જોઈએ કે લેક્ટિન ઉપર બોલવા માટે. અને શું કામ ગ્લુટેન પહેલા નહોતું નુકસાન કરતું, હવે શું કામ કરે છે, એના માટે એક લેક્ચર જોઈએ.
તો એ જ્યારે તમે માઇક્રોગ્રીન્સ કે ખાલી ફણગાવેલા નહીં પણ કોન્ડિલો કહેવાય, જે પહેલી કૂપળો આવે, કોઈ પણ બીજ ઉગે અને પહેલી કૂપળો આવે એને માઇક્રોગ્રીન કહેવાય. અને એમાં તમે જે ખોરાક ખાવ ને એના કરતાં 40 થી 50% વધુ ન્યુટ્રિશન હોય. એટલે આજે માઇક્રોગ્રીન્સનો બહુ મોટો બિઝનેસ અને સાયન્ટિફિક રિસર્ચ ખૂબ થઈ છે અને દરેક માઇક્રોગ્રીન્સ થી જુદા જુદા રોગ ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. અને સૂર્યમુખીના માઇક્રોગ્રીન્સ છે તો એમાં વિટામિન E છે, એવી રીતે બધી રિસર્ચ થઈ ગઈ છે બધા માઇક્રોગ્રીન્સ. અને એ તમે પોતે જ ઉગાડી શકો, બહુ સેલ્યુઅરથી ઉગાડી શકો અને એટલીસ્ટ બધું જ ન્યુટ્રિશન તમને ખબર જ હોય કે એમાં કોઈ દવા, કોઈ પોલ્યુશન વગરનું તમને મળે. બાકી બહુ અઘરું છે ને પોલ્યુશન વગરનું બધું મળવું. અત્યારે જનરલી લોકો ઘઉં અને ચોખા બંધ કરે છે પાતળા થવા માટે, તો એ કેટલા અંશે યોગ્ય? તમને એ ગ્લુટેન, ઘઉંમાં ગ્લુટેન છે પણ ચોખામાં લેક્ટિન્સ છે અને એ કાઢવું એના માટે અમે એક વર્કશોપ કર્યો હતો. કારણ કે મને તો હેલ્થ જ મારો ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે અમે એક વર્કશોપ કર્યો હતો 2021માં માર્ચમાં સાયન્સ સિટીમાં. અને એમાં આપણે રાંધવું કેવી રીતે, આ બધાથી મુક્ત બાયોફૂડ બનાવવાનો. બાયોફૂડ એ હું મારા પેશન્ટોને ઘણા બધાને આપું છું. અને ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝમાં એ બાયોફૂડ એટલે આપણી જે મોડર્ન મેડિસિન આપણે લઈએ છીએ એનાથી આપણા બધા ગટ બેક્ટેરિયા જે આપણા મિત્ર છે. અને અત્યારે રિસર્ચ એટલી બધી થઈ ગઈ છે કે આપણા ગટ બેક્ટેરિયા એ આપણા લીવર, કિડની કરતાં એ વધુ કામના છે. પણ આપણે એન્ટીબાયોટિક, પ્રોટોન પમ્પ એટલે કે એસિડિટીની દવા, દુખાવાની દવા ચણા મમરન જેમ ખાઈએ છીએ. તો પછી એ બેક્ટેરિયા વિદાય લઈ લે છે. પછી એને પાછા એ પણ રિસર્ચ થઈ ગઈ છે કે તમને ડોક્ટરો આપે છે ગટ બેક્ટેરિયા, વાઇઝિલેક ને એવું, પણ એ રિસર્ચ થઈ ગઈ છે કે ધેટ ઇઝ હાર્મફુલ. તમારે હું બધાને શીખવાડું છું બીટ કાંજી, બાયોસોલ્ટ. મારા વાઈફ બાયોસોલ્ટની લેક્ચર લઈ ગયા છે. હા, તો એ બાયોસોલ્ટ જ ખાવું જોઈએ, સાદું સોલ્ટ ના ખવાય. તો એમાં તમને ગટ બેક્ટેરિયા તમારા મળી જાય. અને બીજી વાર એ પાછા અત્યારે યુએસ છે પણ બીજી વાર આવે તો બધું જ આખું બાયોફૂડ શીખજો. એમાં સૌથી અગત્યનું છે જેગ્રીકલ્ચર. અને ઘણા બધા પેશન્ટો મેં જેગ્રીકલ્ચરથી સાજા કર્યા છે. જેને સામાન્ય રીતે કે ન મળતું હોય એ બધાને મારા ઘરેથી લાવી બોટલમાં જેગ્રીકલ્ચર આપ્યું છે અને ઘણા દર્દીઓ સાજા થાય છે. એટલે આ બધું સાયન્ટિફિક છે અને ખાલી એલોપેથી સાજા કરી શકે અથવા તો સાજા જ કરી શકે એવું માનતો નથી. થેન્ક યુ ભરતભાઈ. તમે સાચી વાત કરી કે હું તો આયુર્વેદ પ્રેક્ટિશનર છું અને આયુર્વેદનો પહેલો અમારું સૂત્ર જે છે સ્વસ્થ સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ આતુરસ્ય વિકાર પ્રશમનમ. એટલે પહેલા સ્વસ્થ વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરવી અને પછી જ વાત આવે છે રોગીની ચિકિત્સાની. તો લોકો અત્યારે પોતાની હેલ્થ માટે એટલા અવેર નથી હોતા, રોગ આવે તરત દોડે છે, પણ રોગ ન આવે એના માટે આપણે જેટલું જીવી શકીએ, આપણે જેટલું કરી શકીએ એટલું ઉત્તમ છે. થેન્ક યુ સો મચ. હું ડોક્ટર એન સુનિતાબેનને વિનંતી કરીશ મને ઇન્ટ્રો આપવા માટે. એક્ઝેક્ટલી. હું હજી એ જ કહેવા ચાહતી હતી કે ભરતભાઈ જે બોલે છે એવું જીવન જીવીને બતાવે છે. એટલે એ બહુ અમારે તો રોટરીમાં અહીંયા નિયમિત વક્તાઓ આવતા રહે છે અને બધા ડબલ ફેસ વાળા પણ અમે બહુ જોયા છે કે કહેવાનું જુદું હોય છે ને જીવવાનું જુદું હોય છે. પણ ભરતભાઈ પાસેથી એ જ શીખવાનું છે કે જેવું બોલીએ એવું જીવીએ. અને વોટ ઓફ થેન્ક માસે હવે રોટરી સ્મિતાબેન જ્યોતિબેન વતીને વિનંતી કરીશ. Thank
થેન્ક યુ ભરતભાઈ. આજે આપે બહુ જ ઉમદા વાત કરી. ખરેખર ડીપમાં એટલું બધું તમે કહ્યા કે આધ્યાત્મિક, મનોવૈજ્ઞાનિક બધા જ પાસા તમે આવરી લીધા. અને ખરેખર આપણે બધા આપણી જાતને બહુ બુદ્ધિજીવી કહીએ છીએ, ડૉક્ટરોના ઘરના કહીએ છીએ. એટલા ઈગો આડા આવે છે ને આ બધું સ્વીકારવામાં. બહુ ફ્રેન્કલી વાત કરું છું, પણ આજે તમે બધો અમારો ભ્રમ દૂર કરી દીધો અને ખૂબ સરસ નોલેજ આપ્યું. વધારે તો શું કહું, તમે વારંવાર તમે જે કીધું છે કે આ વિષય પર પણ હું આ બોલીશ, તો વારંવાર તમે આવો એવી અમારા સૌની ઈચ્છા છે. દરેક ભાવનગરવાસીઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ બોળી સંખ્યામાં અહીંયા વધાર્યા છો અને ખૂબ સરસ રીતે આપણે એનું લેક્ચર માણી. થેન્ક યુ એવરીવન. ગુડ નાઇટ. We all will please go to mission anthem. This meeting. આ ઉંમરે તમારે બંને 100 મિલીગ્રામ લેવું જ જોઈએ. આ રોજ સવારે બ્રેકફાસ્ટ પછી આ લેવી જ જોઈએ. હા બધા લેવાની જ છે. એમાં એટલી ન્યુટ્રિશન મેડિસિન નથી. આ મિરેકલ તમને આપે એને કોઈ તો કોઈ મારો રિપોર્ટમાં કોઈ રોગ હોય તો